పోస్టర్ లాంచ్ ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారి చేతుల మీదుగా పోస్టర్ లాంచ్. జ్ఞానధార్ పోస్టర్ లాంచ్. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. అక్కడి నుంచి క్లాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బంజారా తాలూకు చరిత్ర. ఒకనొక టైంలో భారతదేశంలో 50 కోట్లు ఉండేవాళ్ళకి. దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైనది లోహగట్ట కోట. వాళ్ళ క్యారవాన్ వెళ్తుంటే కొన్ని మైళ్ళు పాటు వెళ్ళేవి. కాశ్మీర్ నుంచి కాశ్మీర్ ఏంటంటే పర్షియా నుంచి కాబూల్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మొత్తం అంత వ్యాపారం వాళ్ళే చేసేవాళ్ళు. రాజులు కూడా అప్పు ఇచ్చేంత గొప్ప సంపద ఉండేది వాళ్ళ దగ్గర. అటువంటి టైంలో అక్బర్ కాలంలో మాలూకి అని చెప్పని చాలా వీరవనిత అందగత్త అనిపించడం తెలుసు ఆవిడకి. అక్బర్ ఆవిడ మీద కన్ను వేసి ఎక్కడికక్కడ బంజారాలతో వ్యాపారం ఆపజేస్తే ఆవిడ వెళ్ళి అక్బర్ని వాదనలో ఓడించి మళ్ళీ అందరికీ దారులు తెరిపించింది. చాలా ముగ్ధుడయ్యాను నా మాలూకి కథ విని. ఇట్లాంటి గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి బంజారాలు రాథోర్స్, చవాన్స్, పవార్స్ ఇప్పుడు ఆ స్థితికి నుంచి కొంచెం కింద ఉన్నారనే అనిపిస్తుంది. భగవంతు దయ వల్ల మళ్ళీ ఓల్డ్ గ్లోరీ రావాలని చెప్పని, దేశాన్ని లీడ్ చేయాలని, దేశాన్ని వారం సహకారం అందించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించి అందరి ఆర్టిస్టులకి, టెక్నీషియన్లకి మంచి కీర్తి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. తీసింది ఏంటి, వీళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం ఏంటి, వాళ్ళు అసలు ఆ ప్రయత్నం ఎందుకు చేశారు, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పాలంటే మీ గొంతుకులే కావాలి అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే తర్వాత మాట్లాడడానికి రావాల్సిందిగా దర్శకులు వి సముద్ర గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. జ్ఞానిదార్ అనే చిత్రం బంజారా గురించి ఆ లాంగ్వేజ్లో, హిందీలో, తెలుగులో, ఈ 3 లాంగ్వేజ్లో ఈ చిత్రాన్ని తీశారు. ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ డైరెక్టర్ కేశవనాథన్ గారికి కనుగొని చెప్తున్నాను. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా దురందరలాగా ఉంది టైటిల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, కంగ్రాట్స్ అండి. అలాగే ఈ నిర్మాతలు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇవి కమర్షియల్గా డబ్బు కోసం చేస్తుంటారు జనరల్గా, కానీ బంజారా కోసం చేసిన ఈ సినిమా గొప్ప హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. नमस्कार, मैं संजीव कुमार राठौड़, मैं प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हूँ द महाराष्ट्र फाइल्स मराठी मूवी का. अभी मेरा मूवी 12 जून को रिलीज़ हुआ है और अभी तक चल रहा है सक्सेसफुली. एंड उसमें भी जो है द महाराष्ट्र फाइल्स में भी एक बंजारा का कैरेक्टर की स्टोरी जो है कि हम लोगों ने बताई है और वो महाराष्ट्र में सक्सेसफुली रन हो रहा है. तो अभी मैं अपने जो मूवी ज्ञानीधर मूवी के लिए यहाँ पे आया हूँ और केशवनंदन जी जो डायरेक्टर जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और बाकी राम बाबू हम लोगों ने पहले उनका पैच वर्क थोड़ा सा जब चल रहा था तभी देखा था हम लोगों ने ताज कृष्णा में लास्ट टाइम में. और बहुत अच्छी मूवी है, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को. मेरी बेस्ट विशेष है सभी आप कास्ट एंड क्रूज को, ऑनरेबल विजय जी, विजेंद्र प्रसाद जी, नारायण मूर्ति जी, बहुत अच्छा आपने सभी लोगों ने बहुत अच्छा ये किया. डायरेक्टर समुद्र गारू सर एंड सभी डिग्निटरीज को मैं धन्यवाद देता हूँ. और स्पेशली आपकी पूरी टीम को, अपने प्रोड्यूसर सोहनलाल राठौड़, केसुला ब्रदर्स, इन लोगों को स्पेशली थैंकफुल करता हूँ कि एक बंजारा कम्युनिटी की जो स्टोरी जो है इतने बड़े लेवल के ऊपर आप लोगों ने बताई है, इसलिए आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ. एक्चुअली 15 करोड़ पूरे देश में जो है कि बंजारा पॉपुलेशन है. 24 राज्य में अलग अलग स्टेट्स में जो है कि बंजारा कम्युनिटी का पॉपुलेशन है. अभी धीरे धीरे जो है कि बंजारा कम्युनिटी में जो है अपनी स्टोरियां डेवलप कर रहे हैं सर.
and they are creating one special बंजारा फिल्म इंडस्ट्री. और ये एक पहल है. मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और तेलुगु इंडस्ट्री भी बहुत सपोर्टिव है. बंजारा कम्युनिटी के जो फिल्म्स बन रहे हैं, तेलुगु के सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये बंजारा कम्युनिटी एक रीजनल सब रीजनल इंडस्ट्री है. अपने एक मिट्टी का जो आवाज है वो सुनाने के लिए जो है कि ज्ञानीधर मूवी बनाई है. मैं अभी देखा हूँ, बहुत अच्छा है और आप सभी लोगों ने देखना चाहिए. पूरा मैं तो पूरे तेलंगाना के लोगों को, तेलुगु लोगों को और बाकी मराठी भी हम लोगों को जब बंजारा में आएगा, महाराष्ट्र में भी आपका प्रमोशन करेंगे. और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. डायरेक्टर केशवनंदन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं. बेस्ट विशेष, ఆల్ ది బెస్ట్. స్టేజ్ మీద పెద్దలకు, ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దలందరికీ నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు నాకు ఇక్కడ నారాయణమూర్తి అన్న, జయసింగ్ గారు తప్పించి ఎవరు తెలియదు నాకు. కాబట్టి ఈరోజు ఒక మంచి రోజు చూసి వీళ్ళు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. చరిత్రాత్మకమైన దినం ఈరోజు దొడ్డి కొమ్మరయ్య వర్ధంతి, తర్వాత అల్లు సీతారామరాజు జన్మదినం. ఈరోజే 1946 జూలై 4న తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మొదలైన రోజు. ఇట్లా చెరబండరాజు పెద్ద కవి, ఆయన కూడా ఈరోజే అమరుడైన రోజు. ఆయన చాలా పాటలు రాశాడు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కోసం చెప్పాలంటే మన అన్న నారాయణమూర్తి గారు చెప్పారు. అంటే ఏదైనా కూడా మనం ఇక్కడ బతుకుతున్నామంటే అడవులు లేకపోతే మనం ఆక్సిజన్ లేదు, బతకలేం. కాబట్టి అడవులనే మెల్లమెల్ల అభివృద్ధితోటి నాశనం చేసేస్తున్నారు. అందుకే మేము అప్పుడు కూడా చాలా పాటలు రాసాం. జంగల్ మే చాందిరే, जमीन में सोना रे, बैल डिला डिला नहीं खनिजों का किला रे, आदिवासी जंगल का आहट देखो रे, हालत देखो रे, इतना सारी जंगल में बुका क्यों रे, प्यास क्यों रे. తర్వాత మేము జన్నాటి మండలి ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు తెలియదు, ఏ ఆడియం బోడియం జుమ్మా కేరి జుమ్మా అరే తేరే బంజాయి రే, జుమ్మా కేరి జుమ్మా అరే తేరే బంజాయి రే అని దీని మీద చాలా పాటలు రాసినాం. మేము పాటలు పాడినాం జనంలో. కాబట్టి అందుకోసమే ఈ సినిమా ఏదైతుందో ఒక మంచి సినిమా, అంటే ఒక విస్థాపన కోసం. ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు జ్ఞాని అంటే ఏంటిదంటే మెదడు అందరికీ కూడా మనకు 1350 గ్రాముల మెదడే ఎవరికైనా కానీ. కానీ దాని కెపాసిటీ ఎంత? 2 లక్షల జీబీలు కెపాసిటీ, మెదడు కెపాసిటీ. కానీ ఎవరి అభివృద్ధి వాళ్ళకు ఉంటుంది అదంతా. కాబట్టి జ్ఞానం అంటే ఎక్కడ మట్టిలో పుట్టి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతుండ్రో పెద్ద పెద్ద చరిత్రకారులు అయిపోయినరు ఈరోజు. కాబట్టి వాళ్ళే నిజమైన జ్ఞానం. అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తం అభివృద్ధి చేసే వాళ్ళే జ్ఞానులు, ప్రపంచాన్ని సృష్టించే వాళ్ళే జ్ఞానులు. కాబట్టి తన కనుగుడ్లను తీసి మనకు వెలుతురు పెట్టిన ఆ కార్మికుడు ఎవడుతుందో పెద్ద జ్ఞాని. తన నరాలను తీసి ఈ వైరు తీసుకొచ్చిన జ్ఞాని ఎవరైతుండ్రో ఆయన కార్మికుడే పెద్ద జ్ఞాని. మనకు ఈ గొంతు మీ అందరికి వినిపించేటట్టు చేసిన ఈ మైకు తయారు చేసిన ఎవరైతుండ్రో వాళ్ళు జ్ఞాని. కాబట్టి జ్ఞాని కోసం ఎవరైతుంటో మట్టి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే పెద్ద జ్ఞానులు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ సినిమా ఏదైతుందో ప్రధానంగా భూమి కోసం సినిమా. భూమి ఎందుకోసం, భూమి కోసం ఫైట్ అంటే ప్రతిది కూడా భూమిలో ఉన్నది, ప్రతిది కూడా భూమి నుంచే వస్తున్నది. అందుకే ఎప్పుడో చెరమండరాజు కూడా కొండలు పగిలేసినాం, బండలను పిండినాం, మా నెత్తురే చెమటగా ప్రాజెక్టులు గట్టినాం, శ్రమ ఎవరిదిరో సిరియడోది ఎవరిదిరో ఎప్పుడన్నాడు? 80లో ఆయన. కాబట్టి ఇట్లా ఈ ఏదైతే సృష్టికర్తలు ఉన్నారో మట్టి నుంచి వచ్చిన సృష్టికర్తలే. ఆదివాసులు ఏదైతే ఉందో ఆదివాసులు లేకపోతే మనం లేము. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో ఒక బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని చెప్పేసేసి ఈ సినిమా నిర్మాతలు కావచ్చు, దాని రచయితలు కావచ్చు,
దానికి పనిచేసిన అందరూ మాకు సినిమా కోసము నారాయణమూర్తి అన్నకు ఉన్నంత జ్ఞానం మాకు సినిమా కోసం లేదు. ఎందుకంటే మేము ప్రజల కోసం పనిచేసినాం కాబట్టి సినిమాలు అంత పెద్దగా మేము చూడకపోతుంటుంది. ఎందుకంటే చాలా రేర్ సినిమాలే మేము చాలా మంచి సినిమాలు ఏవైతే కొన్ని పాటలు మంచి పాటలు ఉంటాయో అటువంటి సినిమాలే కొద్దిగా ఆ పాటల కోసం చూస్తుంటాం. కాబట్టి ఈ సినిమా కోసం ఏదైతే ఉందో అది చాలా జయప్రదం కావాలని ఈ రచయిత కావచ్చు, నిర్మాతలు కావచ్చు, దీనికి అంత పనిచేసిన అందరికీ కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ అభినందన తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా నా అభినందన తెలియజేసి ఈ సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈ పెద్దలకు అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తే ముగిస్తున్నాను. बंजारा आज मैं సోదరుడు అరిసిన డీసీపీ రామదాస్కి కాదు, నేను లంబడోళ్ళ రామదాస్కి వచ్చా మీ ముందు. చప్పలు కొట్టండి, చప్పగా ఉన్నారండి. దాన్ని లంబాడి అని రాగానే వైబ్రేషన్ రావాలి. సో ఆజ్ మన గోర్దాటి బంజారా మూవీస్ వారి సౌజన్యంతో బంజారా సందేశాత్మకంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఈ జ్ఞానిదార్ అనే మంచి అద్భుతమైన పదం, అది వైబ్రేషన్ ఉన్న పదం. జ్ఞానిదార్ అంటే తండాల్లో కళతా భళత ఉన్నవాడే జ్ఞానిదార్. ఆ ఊరినంతా ఒక ఏకధాటిపై నడిపించి అక్కడున్న సమస్యల్ని తీర్చిన వాడే నిజమైన నాయకుడు, వారే జ్ఞానిదార్ అని ఆ సందేశం. అందులో తాండో బలారో అంటే ఎన్నో రాంబాబు గారు వాళ్ళ టీం అంతా పాదయాత్రలు బాగా చేశారు. కాబట్టి అక్కడ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం అనేది ఇక్కడ బహుశా తప్పకుండా అది వాళ్ళు అనుభవించిన బాధనంతా మన ప్రేమ్చంద్ కథలో మంచిగా, అది ప్రాక్టికల్ కథ రైటర్. ఆయన ఊళ్ళో అక్కడ జరిగే పరిస్థితులని అవగాహనతో ఉన్న మనిషి కాబట్టి దానికి కథకు న్యాయం చేసి ఉంటాడు. అదేవిధంగా మా బిడ్డ ధనలక్ష్మి పేరుకు సార్థకనే విధాలు. ధనం ఉంటేనే ఇంధనం, ధనం ఇదం జగత్, మనీ లేనిది ఏది జరగదు. అలాంటిది పేరుకు తగ్గట్టు మా బిడ్డ ధనలక్ష్మి ఆమె ప్రొడ్యూసర్ గుండం. అదేవిధంగా డైరెక్టర్ కేశు నందన్, నిజంగా అద్భుతం. యు ఆర్ ఏ గ్రేట్ డైరెక్టర్, నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని. ఈ సినిమా తప్పకుండా మీ దర్శకత్వంలో, అదేవిధంగా రాంబాబు నాయకత్వంలో, ప్రేమ్చంద్ యొక్క అనుభవంతో ఇది అద్భుతంగానటువంటి జ్ఞానిదార అని చెప్పి, ఇది అందరికీ మన ఒక్క జాతికే కాదు అందరికీ మూలాలున్న చిత్రం ఇది. ప్రతి ఊరికి, ప్రతి దేశానికి, ప్రతి సమాజానికి కావాల్సినటువంటి జ్ఞాన బోధను ఈ జ్ఞానిదారికి ఇచ్చి మనుషులు ఎలా ఉండాలి, ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి, అక్కడ సమస్యని అక్కడికక్కడే ఎలా తీర్చిదిద్దాలని అక్కడ ఉన్న ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లంని మొత్తం స్టడీ చేసి ఈరోజు ప్రేమ్చంద్ తన కథ రూపంలో దీన్ని ప్రజలకు సందేశాత్మకంగా అందించి మన బంజారా వారి యొక్క సందేశం ఎలా ఉంటుంది, వారి పరిపాలన అనేది ఒక సపరేట్ ఒక సిస్టమేటిక్ ఎలా ఉంటుందనే విషయాన్ని దీంట్లో పొందుపరిచి ఉంటారని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ సినిమా చిత్ర యూనిట్ అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి నేను వందనం, అభివందనం, కృతజ్ఞతాభివందనం తెలియపరుచుకుంటూ జై హింద్, జై భారత్, జై బంజారా. టీజర్ రిలీజ్కి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అలాగే గొప్ప సందేశంతో జ్ఞానిదార్ అనే పేరులోనే గొప్ప సందేశం ఉంది. జ్ఞానిదార్ తాండో బలారో, తాండో అనేటువంటి ఒక సామ్రాజ్యంలో ఆ తండా శిష్టాన్ని, తండా సాంప్రదాయాన్ని, తండా చరిత్రను నడిపించినటువంటి ఒక బంజారా సమాజం క్రమక్రమంగా తండాను వదిలి తండా సాంప్రదాయాలు అంతరించిపోతున్నటువంటి టైంలో ఒక హిస్టారికల్ చరిత్రను కనుమరుగైపోకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం, బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. చాలామంది ఒక చాలా హిస్టారికల్ తండా అనేది పెద్ద సామ్రాజ్యంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు మరి తిరిగి తండాలో సాంప్రదాయం, సంపద, చాలా ఆట పాటలతో పాటు ఒక ఆనందకరమైనటువంటి చరిత్రని మర్చిపోకుండా చాలామంది తండాను వదిలి గ్రామాలలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఎంత ఎదిగినా కానీ తిరిగి తండాన్ని చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో సుమారు
చాలా ప్రాంతాల్లో సందర్శించి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రతి ఒక్క తండాలలో చాలామంది మేధావుల దగ్గర నుండి ఆ స్టోరీని, ఆ సందేశాన్ని గ్యాదర్ చేస్తూ సుమారు ఒక 6 నెలల వరకు నిరంతరం ఆ స్టోరీని రాయటం జరిగింది. ఆ స్టోరీతో పాటు అనేక పాటలు కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రానికి అందించినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ గొప్ప చరిత్రను, గొప్ప సందేశాత్మక చిత్రాన్ని సమాజానికి అందించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ చిత్రానికి మన సోదరుడు తమ్ముడు కేశవనందన్ గారు ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరికి ఏ పాత్ర అయితే సూట్ అవుతుందో వారికి ఆ కథను అందించాలన్నటువంటి అందులో ఆ కథా నాయకులుగా ఎవరికెవరికి ఆ పాత్రను అందిస్తే ఆ సినిమాకు మనం న్యాయం చేయగలుగుతామన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కష్టపడి నిరంతరం శ్రమించి ఈ సినిమాను ఒక తెర మీద తీసుకురావడానికి కృషి చేసినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. पचारे लाख आणि पचारे सवा लाख, पचारे से जोगत, मन संगा तो काकोटीज में गंगा. कोई सिनेमा తెలుగు రివ్యూతో తెలుగు మాతి करतो. మీడియా మిత్రులు నన్ను క్షమించాలి. చాలా ఏళ్ల తర్వాత బంజారా సినిమా వచ్చింది కాబట్టి నేను లంబాడి లాంగ్వేజ్లోనే మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, క్షమించాలి. ఏక్ జాత్ ఏక్ బాత్ ఏక్ సాత్ ఈ నినాదాన్ని తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాము. ఈ కళ ఇంతకుముందు కనీసం లంబాడి లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలంటేనే భయపడేవాళ్ళు. అది కూడా సమాజంలో ఏంది లంబాడీలు వెళ్ళి అనేసి అనేవాళ్ళు. ఈరోజు అదే లంబాడీలు వెళ్ళి ఈరోజు ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఒక పోస్టర్ అయి నిలిచింది జ్ఞానిదార్ అనే పేరుతో. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో 1979లో పాడటానికి వెళ్ళాను నేను. మీ తండాలలో ఒక్క రేడియో కూడా ఉండదు, మరి నువ్వు పాడటానికి వచ్చావు, ఆడిషన్ పాస్ కావాలి, నువ్వు పాడినా వినేవాళ్ళు ఎవరున్నారు అని నన్ను అక్కడి నుండి పంపించేశారు. అయినా కూడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లాగా అక్కడ పోరాటం చేసి 1979లో ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పాట పాడటం జరిగింది. మాటలు మాట్లాడితేనే ఆ లంబాళ్ళొల్లి అనేవాళ్ళు ఈరోజు కొన్ని లక్షల మిలియన్స్ పోయింది రాము రాథోడ్ పాడిన పాట. రాను బొంబాయికి రాను అదే లంబగోడు పాడిండు. ఈరోజు ఈ సినిమా ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే మామూలు విషయం కాదు. ఊరు నుండి కనీసం 3-4 కిలోమీటర్ల అవతల్లో ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉండదు. తండావారికి కళ ఎవరు నేర్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఊరికి దూరంగా ఉన్నందుకు తన పాట తానే పాడుకోగలడు, తన పాట తానే రాసుకోగలడు, తన డప్పు తానే వాయించుకోగలడు. వీళ్ళంతా కళాకారులే. రాసేవాడు కళాకారుడే, పాడేవాడు కళాకారుడే, కొట్టేవాడు కళాకారుడే, డాన్స్ చేసేది కూడా కళాకారుడే. ఆ లంబాడీస్ ఎక్కడ ఏ గురువు దగ్గర నేర్వకుండా వాళ్ళే డాన్స్ చేసేసుకుంటారు. ఈరోజు గోర్ ధాటి ఊరికే పెట్టలేదు, గోర్ ధాటి కోర్ ధాటి సపరేట్. 100% హిందూ మతం. దాంట్లో గోర్ ధరం మా ధర్మం. ఈ గోర్ ధాటి అనేది దాంట్లో ఆ ధాటిలో కళ నిమడీకృతమై ఉన్నది.
దాగి ఉన్నది. ఏ మాస్టర్ అక్కర్లేదు, ఎవరు అక్కర్లేదు. మా కళ మేమే నేర్చుకుంటాం, మేమే ప్రదర్శించుకుంటాం అందరి ముందు. ఇంతకుముందు తండలోనే ఉంది, ఇప్పుడు సీమైన ముందుకు వచ్చేసింది జ్ఞానిదారి. ఇంతకుముందు మనోడు ఆ జీవన్ గోడ్ జీవన్ కేపిఎన్ చవాన్ అంటే ఏదో ఒక రోజు ఈ కళాకారులే కళా రంగాన్ని ముందుకు నడిపిస్తారనేసి నేను నమ్ముతున్నా.